Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now, in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement, if you ask me. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the Principal Chief Commissioner, the highest level of Income Tax Department. Setting up the Dispute Resolution Committee. Honorable Speaker, it has been the resolve of this government to reduce litigation which mars the present taxation system. The government came out with the Direct Taxation Vivad Se Vishwas scheme to give taxpayers an opportunity to settle long-pending disputes and be relieved to further strain on their time and resources. The response from taxpayers has been the best ever, as over 110,000 taxpayers have already opted to settle tax disputes of over 85,000 crores under the scheme. To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a dispute resolution committee for them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency, and accountability. Anyone with a taxable income up to 50 lakh and disputed income up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee. Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone இது யாரு
பூனம்மா வெசிந்தானத்தி சங்கரன் சார் வணக்கம். அண்ணாச்சி வணக்கம். வணக்கம் அண்ணாச்சி. செக்ரட்டரி சார் லைன்ல வந்துட்டாருங்களா சுப்ராஜ் சார்? எல்லாம் வரல. Good evening to all. Good evening. குட் ஈவினிங் பிரபா மேடம். Good evening to all. பத்மா வருமா எப்போ ఎవరు రెండు ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மாலை வணக்கம். Vanakkam, Mr. Subraj. வணக்கம் சார் ராமூர்த்தி சார். How are you? quite okay பட் அடையாளமே தெரியல. Thanks to Corona Daddy. கொரோனாவா? Oh. சரி சரி சரி. சரி வேற யாரும் குட் ஈவினிங் மேடம். குட் ஈவினிங் மேடம். குட் ஈவினிங் சார். ஹலோ குட் ஈவினிங் சார். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஆரம்பிச்சிடலாம் சார். ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் என்னது? தமிழ் தாய் வாழ்த்து ப்ளே பண்ணிடலாங்களா? சார் Subraj sir mute பண்ணணும். Unmute பண்ணுங்க. தமிழ் தாய் வாழ்த்து ப்ளே பண்ண சொல்றேன் சார்.
நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Shall we commence the meeting, sir? Hello. Now I request the president to occupy the dais Hello. and deliver the welcome address. சார் ஆடியோ கொஞ்சம் ரொம்ப லோவா இருக்கு சார், உங்களுடைய ஆடியோன்னு நினைக்கிறேன். ஆடியோ ரொம்ப லோவா இருக்குதா? இப்போ கேட்குதா சரியா? ஹலோ. ஹலோ சார் உங்க வால்யூம் இப்போ கிளியரா இருக்கா? Now it is clear. இப்போ வாய்ஸ் கிளியரா வருதா சார்? Yes. கொஞ்சம் மைக்கு கிட்டக்க பேசுங்க. ஹலோ. ஆ இப்போ வாய்ஸ் கிளியரா வருதா? கிளியரா இருக்கு சார். சரியா இருக்கு சார், ஓரளவுக்கு சரியா இருக்கு. கிளியரா இருக்குல்ல? இருக்கு சரியா இருக்கு சரியா இருக்கு. ஹலோ. வேற ஏதோ சவுண்ட் கூட வருது. Good afternoon, Shankar. வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். கிளியரா இருக்கா? ஹலோ. ஹலோ. வணக்கம் சுப்ராஜ் சார். வணக்கம் சார், வணக்கம். சுப்ராஜ் சார் உங்க மைக்கு கொஞ்சம் அப்படி வச்சு பேசுங்க. இப்போ கேக்குதா? மைக் கிளியரா இருக்கா? கேக்குது, கொஞ்சம் ஃபீபிளா இருக்க மாதிரி இருக்கு. நமக்கு தான் இருக்கா, எல்லாருக்கும் அப்படி இருக்கா தெரியல. Starting up minutes. Okay.
ஹலோ, எஸ் சார். இப்ப கேக்குதா? கிளியரா? கேக்குது சார். சார் நல்லா கேக்குது சார். கிளியரா ஹலோ, இருக்கு. நல்லா கிளியரா கேக்குது. ஹலோ, கேக்குதாப்பா? கேக்குது சார். ஓகே. ஓகே, சரி, ஓகே சார். நான் இப்போ நம்ம தலைவர் அவர்களை வெல்கம் அட்ரஸ் செய்து அதுக்கு பிற்பாடு சப்ஜெக்டை டீல் பண்றதுக்கு நம்ம போகலாம். ஜஸ்ட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் பிரசிடென்ட் டு வெல்கம் அவர் கேதரிங் மெம்பர்ஸ். I have asked Piyush to come and meet me. நீ பேசுங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். கொரோனா காலம் முடிந்து முதலாக நாம் இன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மீட்டிங் நடத்துகிறோம். அதற்கு இறைவனுக்கு நாம் முதலில் நன்றி செலுத்த வேண்டும். அன்பார்ந்த கமிட்டி மெம்பர்களே, ஒரு ஆண்டு நாம் எல்லோருமே மிகவும் துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒழிந்திருக்கிறது. இன்னும் அது தாக்கம் தீரவில்லை. ஆனாலும் இன்று வெகுவாக குறைந்திருக்கின்றோம். இதற்காக இறைவனுக்கு நாம் நன்றி. நமது ஐயா செயலாளர் சுப்புராஜ் அவர்கள் இன்று காணொலி காட்சி மூலமாக எல்லோரும் ஒன்றாக இணைந்து கமிட்டி மீட்டிங்ல என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று So when we press the top button, the entire display goes off. So unless she rings the bell again, we will not know. See, if she rings the bell, இதில் வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் சார் அந்த ஆடியோ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிட்டே இருக்கு சார். இல்ல எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க சார். பிரசிடென்ட் சொல்றதை எல்லாரும் கேட்கட்டும். நீங்க பேச வாய்ஸ் இதாகுது. நீங்க பேசுங்க எல்லாரும் சார். பேசுங்க. எல்லோரும் இன்று ஒன்றாக இணைந்து இந்த காணொலி காட்சி பண்ணுவாங்க. இந்த முதியோர் சங்கம் எப்படி நாம் நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு யோசனையில் வந்திருக்கின்றோம். நமது அன்புக்குரிய செயலாளர் சுப்புராஜ் அவர்கள் எடுத்த முயற்சியால் இந்த நந்தனத்திலே நமக்கு ஓர் இடம் கிடைத்தது. அதற்காக அவருக்கும் நமது அரசுக்கும் முதலில் நன்றி செலுத்துவோம். இதில் வந்திருக்கின்ற அத்தனை பேர்களும் சீனியர் சிட்டிசன் ஃபாரத்தில் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள். நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், இன்னும் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் வந்திருக்கேன். இதில் வந்திருக்கின்ற எல்லோரும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கள், டிப்டி செக்ரட்டரி, பெரிய டாக்டர் அம்மா எல்லாம் வந்திருக்கின்றோம். ஆகவே இதன் மூலமாக நாம் இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டும், சமுதாய மக்கள் உயர்வுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்க வேண்டும். இதில் பல தொல்லைகள் இருந்தாலும் இடர்பாடுகள் இருந்தாலும் அதை நாம் தூர களைந்து விட்டு இன்னும் நன்றாக செய்ய வேண்டும் என்ற உற்ற துணையோடு இருக்கின்றோம். இந்த சீனியர் சிட்டிசன் சப்போர்ட் வாரத்திலே ஒரு நல்ல செய்தி சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். உங்களது தலைவராக எனக்கு நமது தமிழக அரசு மிக உயர்ந்த விருதான தமிழ் தாய் விருது
தந்திருக்கிறார் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, இன்று இந்த நேரத்திலே நாம் நல்ல முடிவை எடுத்து அதன் மூலமாக புதிதாக திறக்கப்படுகின்ற அந்த ஆபீஸில் நாம் எல்லோரும் செல்ல வேண்டும். அதற்கு நமது ஐயா சுப்புராஜ் அவர்கள் மிகுந்த முயற்சியுடன் செய்தார்கள். அதற்கு நமது அரசாங்கம் ஒத்துழைத்தது. ஆகவே இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கின்ற அனைத்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர் அனைவருக்கும் என் அன்பான நல்வாழ்த்துக்களையும், இறைவன் நமக்கு இந்த வைரஸ் ஃபீவர் அதில் இருந்து நம்மளை இன்னும் விடுவிக்க வேண்டும், விடுவிக்கப்படுவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அனைவரையும் மீண்டும் வருக வருக என்று வரவேற்றேன். வணக்கம். சார் பேசுங்க. Thank you, President, for your welcome address, which is very effective and amicable to all our EC members. Now, we can go for agenda subjects. Firstly, வந்து agenda subjects-க்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க நினைக்கிறேன். நமக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு பில்டிங் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா 220 சதுர அடியில ஆபீஸ் வைக்கிறதுக்கு மட்டும். அதாவது ஒரு பிரிஸ்டேஜியான ஒரு பில்டிங்ல நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸுக்கு தகுந்தபடி அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்தக்கூடியவங்களா நல்ல காரியங்களை செஞ்சு நம்ம அவங்களுக்கு சரி அவங்க கொடுத்தது சரிதான் அங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். It is the responsibility of each EC member to show that we are responsible for your sanction of this site. We will do everything for the welfare of the society and to the nation. அங்கிறத நம்ம கூடிய சீக்கிரத்தை புரிவிச்சு அவங்களுக்கு மேற்கொண்டு நம்ம இது வந்து ஸ்மால் இடம்னு நினைக்க வேண்டாம். அது வந்து ஜஸ்ட் நமக்கு வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீடிங்ஸ் போகணும்னு சொன்னா ஒரு அட்ரஸ் கிடையாது. ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கிட்டு காலத்தை ஓட்டிட்டு இருந்தபடியே இனிமே நம்ம ப்ராஜெக்ட்னு இறங்குற போது தேர் மஸ்ட் பி எ ஸ்பெசிபிக் அட்ரஸ். அதுக்கு வந்து அவங்க ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்குறாங்க. நல்ல இடம், அதாவது இடத்த கொடுத்த உடனே நாங்கள் வந்து உடனே நீங்கள் இது பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து ஐ வில் பிளேஸ் இந்த கமிட்டி. அது கமிட்டிக்கு பிற்பாடு கமிட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அது சொன்ன பிற்பாடு உங்களுக்கு நான் இது பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு உடனே ஒரு சர்க்குலேஷன் ரெசல்யூஷன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கிறோம், ஆல் EC மெம்பர்ஸ். அதில் எப்படின்னா முதல்ல நம்ம வந்து அந்த அலாட்மெண்ட் சைட்டுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி இருக்கிறோம். அவங்க வந்து ரெண்ட் ஃப்ரீயா இல்லை நமக்கு சொல்றேன்னு சொன்ன நாமினல் ரெண்ட் கொடுக்கலாமா அங்கிறத பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவுமே சொல்லலை. அதனால வந்து அவங்க கமிட் பண்ணாமல் இருந்துட்டாங்கன்னா நாளைக்கு நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்துருமே நினச்சிட்டு முதல்ல அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ். ஒரு பிரிஸ்டேஜியஸான பில்டிங்ல எங்களுக்கு எலைட் பீப்புளுக்குன்னு நீங்க கருவி கொடுத்தது வந்து ரொம்ப மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்குரியது. நாங்க அதுக்கு தக்கபடி நடந்துக்கிறோம். ரெண்டாவது, நாங்க வந்து கேட்டிருக்கிறது, நீங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து நீங்க எங்களுக்கு பில்டிங்கை வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்கணும்ட்டு செக்ரட்டரி எழுதியிருக்கிறார். அது பிரகாரமும் இவங்க நாமினல் ரெண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நீங்க சொன்னது பிரகாரமும் நாங்க கன்சிடர் பண்ணி இந்த கட்டிடத்தை கொடுத்துருக்குறோம். அதாவது சதுரடி 220 சதுரடியை இப்போதைக்கு கொடுத்துருக்கோம்னு சொன்னாங்க. அதுல வந்து நான் கமிட்டல் அவங்க நம்மளுக்கு பில்டிங்கை வாடகை கொடுத்துருக்குறாங்களா இல்லை ரெண்ட் இது ஓனா ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லை. அதனால வந்து நாங்க கற்பனை பண்ணி அவங்க கமிட்டல் பண்ணட்டும்ங்கிறதுனால நாங்க வந்து நீங்க கொடுத்ததுக்கு அதாவது இனாமாக வட்டி இது ரெண்ட் வாடகை இல்லாம கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றியை செலுத்துகிறோம்ட்டு கமிட் பண்ணியாச்சு. இல்லை நாங்க கொடுக்கலன்னா அவங்க சொல்லட்டுமேங்கிறதுனால அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் இது பண்ணோம். ரெண்டாவது வந்து நீங்க ஒரு பிரிஸ்டேஜியான இடத்துல வந்து எங்களுக்கு ஆபீஸ் வச்சு கொடுத்ததுக்காக எதையாவது நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்ற போது அவர் வந்து
நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே என்னென்ன வேணும்னு சொல்லுங்க, நாங்களே ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்றோம் சொன்னாங்க. சரின்ட்டு ஒரு சங்கர் சாரையும் சிதம்பரம்ட்டு நம்ம மெம்பர் சீனியர் அதாவது சீஃப் இன்ஜினியர் ஹைவேஸ் அவரையும் போய் பார்த்து என்னென்ன மாதிரி கொடுக்கணும்னு சொன்னோம். அவங்களும் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. தேர்டில் வந்து நம்ம கேட்கிற போது சரி இந்த மாதிரி அது ஆபீஸ்ல வந்து 11க்கு 220 சதுரடியில வந்து பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி உட்கார்ந்தா மீதம் வந்து ஒரு 2 பேர் 3 பேர் உட்கார்ந்து அந்த கிளர்க்கு மட்டும் உட்கார்ந்து இருக்க முடியும். ஆகையினால இங்க வந்து எல்ஐடி மெம்பர்ஸ் கூடுறதுக்கு ஒரு மீட்டிங் ஹால் இருந்தா தான் கன்வீனியன்டா இருக்கும் சொன்னேன். அவர் உடனே மீட்டிங் ஹால் எங்க கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் மினி ஹால் ஒன்று இருக்குது, இதை பாருங்க, இதை பார்த்துட்டு ஓகேன்னு சொன்னா அது செல்ஃப் ஃபர்னிஷ்டு மீட்டிங் ஹால், அதவே நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா 2 பேரும் கொலாய்ஸ் ஆகாம நீங்க எப்ப நடத்துறீங்களோ அப்ப எங்களுக்கு டயத்தை சொல்லிட்டீங்கன்னா 2 பேரும் கிளாஷ் ஆகாம இருக்கும். நாங்க உங்களுக்கு அந்த மீட்டிங் ஹாலை கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துடணும். நாங்க சொன்னோம் ஒவ்வொரு கமிட்டி மெம்பரும் அவங்களுடைய கமிட்டி மெம்பரோட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கு பிற்பாடு அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுக்கறத வச்சுட்டு நாங்க ஈசியில வந்து டிசைட் பண்றோம். அன்னைக்கு இந்த ஈசியில டிசைட் பண்ற போது இந்த 20 மெம்பர்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. மற்ற நாளைக்கு வந்து அந்த கமிட்டியினுடைய தலைவர் ஒரு இசி மெம்பர் ஆர் ஆபீஸ் பேரர் இருப்பாங்க. அதோட சேர்ந்த 4 எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இதுல இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதை நமக்கு கொடுப்பாங்க. அதை வச்சுட்டு நம்ம மீட்டிங்ல பாஸ் பண்றோம். அதனால நீங்க அதை கொடுக்கணும்னா அவங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுல வந்து கமிட்டல இல்லாட்டாலும் நாங்க கமிட் பண்ணதை வச்சு ரெடி பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு பெரிய ஹால் ஒன்று இருக்குது. அது வந்து நீங்க வந்து ஜெனரல் பாடி மீட்டிங் வச்சுக்கிறதுக்கோ இல்லாட்ட மெம்பர்ஸ் மீட்டிங் வச்சுக்கிறதுக்கோ நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. பட் நம்ம அது வந்து அவங்க கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்ம இப்போதைக்கு வந்து அதுல வந்து எந்த விதமான டெசிஷன் எடுக்கலாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஒன்லி ஜெனரல் பாடி யாராவது மீட்டிங் பட நமக்கு வந்து இன் ஃபியூச்சர்ல வந்து ஜெனரல் பாடி மட்டும் இல்லை மற்ற மெம்பர்களை ரீச் அவுட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம நடத்தக்கூடியது அவங்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாம இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம மெம்பர்கள் வருவாங்க, அது அவங்க ஆஃபீஸ் டைமா இருக்கும், நமக்கு மைக்கு வச்சுட்டு பேசிட்டு இருந்தோம், நம்ம இன்கன்வீனியன்டா தே சுட் நாட் ஃபீல் இட்ங்கிறதுனால 2வது இப்போதைக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் சொல்லிட்டு ஒன்றும் சொல்லலை, அதை நான் கமிட்டல விட்டுட்டோம். 3வது வந்து அதை கமிட் பண்ணணும்னு சொல்ல என்னைக்குள்ள இந்த ஒர்க்கை நாங்க முடிச்சு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. நாங்க சொன்னா வர்ற அமாவாசை 11ஆம் தேதி வருது, அதுக்குள்ள நல்ல நாள் தை மாசம் வர்றதுனால நாங்க புகுமனை புகுவிழா மாதிரி நாங்க புகுந்துக்கிறோம். அதுக்கு பிற்பாடு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், என்னென்ன வேணுமங்கிறத பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு 2வது வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற எத்தனை பேர் இப்போ உதவி நீங்க பண்ணீங்க, சீஃப் செக்ரட்டரி, அட்வைசர் டு சீஃப் மினிஸ்டர், இது செக்ரட்டரி, பிறகு இந்த ட்ரெஷரிஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் பிளஸ் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரி, இப்படி ஏகப்பட்டவங்க நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்களெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு ஆனர் பண்ற மாதிரி இனாகுரல் ஃபங்க்ஷன் வச்சு ஒரு குத்து விளக்கு வச்சு அந்த குத்து விளக்குல அவங்கெல்லாம் விளக்கேற்றுற மாதிரி பண்ணி நம்ம ஒரு பண்ணி அன்னைக்கு வர்ற மெம்பர்கள் அத்தனை பேரையுமே வர சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு நம்ம எப்படி இருக்கணும்ங்கிறது இது பண்ணோம். அப்போ அதுல வந்து ராகவன் சார் ரொம்ப ஒரு சரியான ஐடியா கொடுத்தாரு. அதாவது ஒரு பிரிஸ்டீஜியஸான ஒரு பில்டிங் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம அந்த பிரிஸ்டீஜை காப்பாத்துறதுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸை செய்யணுங்கிறத யூ சுட் பிளான் இட் அண்ட் யூ கேன் டூ இட் வெரி பர்ஃபெக்ட்லி சொல்லி சொன்னாரு. அதுல எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் கிடையாது. நம்ம வந்து நம்மளுடைய எய்மே அதுதான். நமக்கு வந்து ஒரு பிரிஸ்டீஜியஸ் கூட கட்டடம் கொடுத்துருக்காங்களேங்கிறது இல்லை. கட்டடம் கொடுத்தா நம்ம அதுக்கு தகுந்தபடியில இப்ப நம்மளை போய் ராஜாவா உட்கார சொன்னா ராஜாவுக்குள்ள கெப்பாசிட்டி நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். நம்மள அந்த கிரியேட் பண்றதுக்கு நமக்குள்ள டீம் சரி, எங்ககிட்ட எல்லாமே நல்ல டீம் இருக்குது, எக்ஸ்பர்ட்ஸ். இப்ப தலைவர்னா தலைவர், அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரசிடென்ட் ஃபார் டெல்லியில இருக்கிறவங்க அவங்க இருக்கிறாங்க, எல்லாருமே தே வில் வெல் ஆஃப். அதுல ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. நமக்கு வந்து நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்பிள் ஆர் அவைலபிள். நம்ம வந்து இனிமே ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து கிளியரா எடுக்கணும்ங்கிறத சொன்னா சரின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டாங்க. இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க பிளான் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க, எப்படி நீங்க இது பண்ணட்டும். மற்ற ஆபீஸுக்கு இந்த ஆபீஸுக்கு தொடர்பு இல்லாம பார்ட்டிஷன் பண்ணி நமக்குன்னு தனி டோர் லாக் அண்ட் கீன்னு போட்டு நமக்கு கொடுத்துறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அது முடிஞ்ச உடனே அதுக்கு பிற்பாடு நம்ம இல்லாம ஒரு நாளைக்கு பார்த்து
அது இன்னாகுரல் ஃபங்க்ஷன் வச்சு என்னென்ன செய்யலாம், என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸுக்கு என்னென்ன ரிக்குவயர்மெண்ட் வேணும்ங்கிறது அந்த இதில் வச்சு தான் இப்போ நம்ம வி ஆர் ப்ரொசீடிங். வி ஹவ் ஆல்ரெடி இன்டிமேட்டட் டு தி செக்ரட்டரி ட்ரெஷரிஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். எதுக்கு இந்த இதில் வந்து இந்த ரெசல்யூஷனில் நான் உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கிற அப்ரூவலுக்காக பண்ணியிருக்கிற என்ன இருக்குதோ அதாவது அத்தனையுமே ஒரு லெட்டர் அவங்களுக்கு ஆஃபீஸில் அனுப்பிட்டோம். அதனால அந்த லெட்டர் போய் இந்த நம்ம செய்யக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் செஞ்சிட்டோம். திஸ் இஸ் த ப்ரிலிமினரி இன்ஃபர்மேஷன் டு கோ அஹெட் இன் தி அஜெண்டா சப்ஜெக்ட். அஜெண்டா சப்ஜெக்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல ப்ரீவியஸ் மீட்டிங்ல நடந்ததை ரெக்கார்ட் பண்றது, 10வது மாசத்துல நடந்த மீட்டிங் இசி மீட்டிங் அதனுடைய கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லா மினிட்ஸ் அனுப்பியாச்சு. அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதில் நோ அப்ஜெக்ஷன் நினைக்கிறேன். அப்போ ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம்ல? ஓகே, தேங்க்யூ சார். ரெண்டாவது, செக்ரட்டரி பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி அண்ட் கமிஷன் ஆஃப் ட்ரெஷரிஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அம்மா காம்ப்ளெக்ஸ் லெட்டர் வந்திருந்த அந்த லெட்டரை வச்சு நம்ம பரிசீலனை பண்ணி என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னது. அதுதான் இந்த பரிசீலனை பண்ணி இந்த மாதிரி செய்யணும்னு நான் நேரேட் பண்ண மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதி இருக்கிறோம். அந்த லெட்டர் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இது தவிர இல்லை வேற ஏதாவது சொல்லணும்னு சொன்னா யூ கேன் கிவ் யுவர் ஐடியாஸ் ஆர் சஜஷன்ஸ். யாராவது சொல்லணும் விரும்புனீங்கன்னா அதாவது இந்த லெட்டருக்கு பதில் இருக்கு மட்டும். லெட்டர் இஸ் ஒரு லெட்டர் வாசிக்கணும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வேண்டியது. அந்த ரெசல்யூஷன் எல்லாருக்குமே அனுப்பி இருக்கிறேன். அதனுடைய கண்டென்ட்ஸ் தான். ஓகே, ரைட் சார், தேங்க்யூ சார். அடுத்த சப்ஜெக்ட் வந்து கன்சிடரேஷன் ஆஃப் டெக்ளேரிங் February and March 21st as members enrollment months for identifying at least 60 new members. The President and Secretary are empowered to approve the membership and refer for the ratification of the EC meeting during March or April. இப்போ நமக்கு வந்து 142 மெம்பர்கள் இருக்கிறாங்க. இந்த மேற்கொண்டு ஒரு 60 மெம்பர்ஸ் எதுக்குமான 200 நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த். 200ன்னா அட்லீஸ்ட் 125 to 130 மெம்பர்ஸ் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ற போது நமக்கு வந்து கன்வீனியன்டா இருக்கும். ரெண்டாவது, இதை விட வந்து சிலர் இப்ப நம்ம ஆசிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எபோவ் 75க்கு மேல 50% மேல இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து we cannot expect any bodily work. அவங்க மென்டலா அவங்க வந்து ஐடியா கொடுத்து வெல்ஃபேருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா ஒழிய சரி இது செய்யுங்க அது செய்யுங்கன்னு சொன்னா, இப்ப சப்போஸ் ஒரு செக்ரட்டரியேட்ல ஒரு ஃபைல் இருக்கு பெண்டிங், யூ கோ அண்ட் பர்சுவேட் சொன்னா சொல்றதுக்கு சரியான சூட்டபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஆசிட்டிஸ் நமக்கு வசதி இல்லை. அதனால புது மெம்பர்கள் வந்து சேர்த்து அதுல வந்து கூடுமானவர்கள் லெஸ் தேன் 65 or 70க்குள்ள இருக்கிறவங்களை நம்ம சேர்த்தோம்னா நல்லா இருக்குங்கிறதுல ஒரு இது பண்றோம். அதனால எல்லா டோனர் மெம்பர்களும் பேட்ரன் மெம்பர்களும் ஆளுக்கு ஒருத்தர் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க, நல்லா அது மட்டும் போதும். போக வந்துச்சுன்னா சரியா வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா we can do it. ஏன்னா நம்ம இந்த இந்த பில்டிங்கை பார்த்த உடனே டெஃபினட்டா எல்லாருமே நான் மெம்பரை சேர்றேன் நீ மெம்பரை சேர்ன்னு வருவாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அதனால shall we declare February and March for enrollment of months. அந்த மெம்பர்ஷிப் அப்ளிகேஷன் வந்துச்சுன்னா ரொட்டீன் ப்ரொசீஜர்ல வந்து நம்ம கமிட்டியில வச்சு அப்ரூவ் பண்ணி தான் மெம்பரை சேர்க்கிறோம். இப்போ அது இல்லாம பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரி அது ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை ப்ரொவிஷனல அப்ரூவ் பண்ணிட்டு மார்ச் மாசம் டோட்டலாவே இது பண்ணி அதை வந்து நம்ம ரிஜிஸ்ட்ராருக்கு அப்ரூவலுக்கு அனுப்பிடலாம். நம்ம we can reduce the expenditure also. இல்லட்டா ஒவ்வொரு தடவைக்கு 300 ரூபாய் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ் கொடுக்கணும். இதுக்கு ஒரே தடவை மொத்தம் 50 பேருக்கு 300 ரூபாய் தான் கொடுக்க போறோம். எக்கனாமிக்கலி we will be very safe. இது ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். ரைட்டு சார். அடுத்தது வந்து கன்சிடரேஷன் ஆஃப் சாங்ஷன் ஆஃப் ஒன் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட், அதாவது பியூனுக்கு பதில் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட். ஏன்னா இப்போ ஏதாவது ஒன்று போன் பண்ண பார்த்துட்டு வரோம்னா அது முடியல. அதோட அந்த ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் கம் ஒரு டிரைவர் என்று போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா, சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து கஷ்டப்படுறோமோன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரு வெஹிக்கிள் என்னுடைய சன் வந்து உங்களுடைய சீனியர் சிட்டிசன் சப்போர்ட் ஃபார் யூசேஜுக்காக ஒரு வெஹிக்கிள் நீங்கள் புதுசாக வாங்கி நான் கொடுக்குறேன், அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கங்க.
அதுல வந்து வர என்ன பெட்ரோல்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கோ அதையும் அந்த டிரைவர் சேலரி நீங்க மீட் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி வெஹிக்கிளுடைய இதை ஒண்ணு நீங்க பண்ண வேண்டாம். யூ கேன் திங்க் இட் ஓவர். ஐ வில் கெட் ஒன் நியூ வெஹிக்கிள் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு யுவர் சீனியர் சிட்டிசன் ஃபார் ஒர்க் சொல்லி சொன்னாங்க. நான் சரி என்ன பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட்ல அதனால இப்ப நம்ம ஒரு போஸ்ட் ஓஏ கம் டிரைவர், அவர் இப்ப யாராவது வந்தப்ப வர்றாரு, ராமமூர்த்தி வர்றாரு, சார் எனக்கு வெஹிக்கிள் வர முடியலன்னு சொன்னா we can utilize that vehicle and send that driver to bring him and இது பண்ண சொல்லலாம். இதே மாதிரி ஆபீஸ்ல வேற எதுக்காக வேணும்னு சொன்னா we can utilize it. அதனால அதுக்கு ஒரு வரையறை வச்சு நம்ம வாட்டுக்கு வெஹிக்கிள்னு போட்டு கண்ணபடி யூஸ் பண்ணாம ஒரு லிமிட்டடா இவ்வளவு ரூபாய்க்கு மேல எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணக்கூடாது அங்கிற ஒரு வரையறை வச்சு நம்ம செஞ்சுக்கலாம்னு என்னுடைய அபிப்பிராயம். அதனால ஒரு டிரைவர் கம் ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட். ரெண்டாவது வந்து இப்போ ஆபீஸ்ல உட்கார்றதுக்கு ஒரு யாராவது ஒரு கிளர்க் இருக்கணும். ஏதாவது இந்த மற்றபடி எழுதணும், இப்போ கேஷ் புக் எழுதணும், இல்லாட்ட வர சொல்லப்போ யாராவது தபால் வந்தா வாங்குறதுக்கு. இப்ப நான் எங்க வீட்டுல இருந்ததுனால ஒன்றும் இல்லை, பிரச்சனை இல்லாம இருந்தது. இல்லாட்ட தலைவருடைய ஆபீஸுக்கு வந்துச்சுன்னா அவர் வாங்கி கொடுத்துடுறாரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு. இனிமே அங்க ஆபீஸ்ன்னு வச்ச பிற்பாடு கதவை நம்ம பூட்டுற போது நிச்சயமா ஒரு ஆள் அங்க ஆபீஸுக்கு வேணும். ஏன்னா we can depend upon ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட். ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட் வேணா உதவிக்கு தான் வச்சுக்கலாம் மொழி. அந்த அக்கௌண்ட்ஸோ மற்ற மணி பேட்டருக்கு ஒருத்தர் வந்து யாராவது நான் பணம் கொடுத்துட்டு போறேன் சார் ரெசிப்ட் சொல்ல முடியாது. அதனால இந்த வாட்ஸ்அப் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே பார்க்கறதை சேர்த்து ஒரு பார்ட் டைமோ இல்லாட்ட ரிட்டையர்டு ஒரு அஃபீஷியல்ஸோ யாராவது வந்து கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் உள்ளவங்களை நம்ம போட்டுக்கிடலாம்னு ஒரு அபிப்பிராயம். அந்த இதுல வந்து அவங்க 2 பேருக்குமே என்ன சம்பளம் நிர்ணயிக்கிறதுன்னா, இந்த ஆபீஸ் கம் டிரைவர் கம் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு 12,500 ரூபாய் பெர் மாசம். அதே மாதிரி இந்த கிளர்க்கு வந்து டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு வந்து 15,000 கொடுக்கலாம்னு ஒரு ஃபீலிங். அதனால நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா இது சரி இல்லை இதை குறைக்கிறதுன்னா நம்ம குறைச்சிக்கலாம். அதுக்கு தக்கபடி நம்ம ஈவன் எம்ப்ளாய்டு நம்ம ரிட்டையர்டு பீப்புள் யாரா இருந்தாலும் கூட we can utilize from our membership இந்த இதுல. பட் அவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்க முடியாது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தேட் ரெமுனரேஷன் மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா. ரெண்டாவது இந்த வெளியில இருந்து கால் ஃபார் பண்ணோம்னா அதுக்குன்னு ஒரு சப்சிடி ரெகுலேஷன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவனுடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இருக்கணும், அவன் இவ்வளவு இது பண்ணி இருக்கணும், அவனுடைய இது எஃபிஷியன்சி இப்படி இருக்கணும் மட்டும் ஒரு கமிட்டி போட்டு செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு பிற்பாடு we can do it தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம். அது வந்து நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. Yes, sir. You can go ahead, sir. You can go ahead. Right, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. அடுத்தது consideration of sending appeal letter to the members to donate office furniture and other amenities to the newly constructed office. இப்ப நம்ம ஆபீஸ்ல வந்து அவங்க ஏசி ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. இப்ப சப்போஸ் நம்ம கிட்ட புக்ஸ் இருக்குது, அந்த ரெக்கார்டு புக்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ரேக் ஏதாவது வேணும். ரெண்டாவது டேபிள், எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேபிள் வர்றவங்க பேசுறாங்கன்னு சொன்னா வாட்டர் கொடுக்கறதுக்கு வாட்டர் கொடுக்கணும். இல்லை இது தவிர மற்ற ஏதாவது கொஞ்ச நேரம் ரெக்ரியேஷன் வேணும்னு சொன்னா ஒரு லைப்ரரி மாதிரி ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன எதுங்கிறது லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னங்கிறது வச்சு ஒரு இது பண்றதுக்கு அந்த அல்மாராஸ் அண்ட் சேர்ஸ். இப்போ மீட்டிங் போடுறோம் 20 பேருக்கு சேர் வேணும்னு சொன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-15 சேராவது யாராவது டொனேட் பண்ணலாம். இது தவிர அவங்களே ஒருத்தர் வால் கிளாக் கொடுக்கலாம், ஒருத்தர் இது மாதிரி கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஒருத்தர் வந்து காமனா டிஸ்கஷன் ரூமுக்கு போட்டு இல்ல வர்ற விசிட்டர்ஸ் வெயிட் பண்றதுக்காக ஒரு சோஃபா செட்டு நான் கொடுக்குறேன் சார் சொல்லி கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்க இடத்தை பார்த்த பிற்பாடு உங்களுடைய பினான்சியல் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்கலாம் நினைச்சு ஃபீல் பண்றீங்களோ அப்படி நீங்க கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு we can send one appeal letter to all the members. ஏன்னா இப்ப அவர் அம்புரோஸ் சார் சொன்னாரு இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு வாட் வில் பி தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வரும்னு சொல்லி நீங்க அனுப்பிட்டீங்கன்னா நான் ஐ வில் பி தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லி சொன்னாரு. he can give up to 60,000 to 70,000 or even for 1 lakh. அதே மாதிரி நம்ம ராகவன் சார் இருக்காரு, அவருக்கு வில் டெஃபினெட்லி கிவ் 1 lakh. இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதே மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. அதை வச்சுட்டு நம்ம கிரியேட் ஃபண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து வித்தின் 2 or 3 months or at least from 1st April we will be implementing projects.
அது என்ன ப்ராஜெக்ட்ங்கிறது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்க இன்வால்வ் பண்ணணும். ஒன்னு வந்து எஜுகேஷன் சைடில் நம்ம வந்து குவாலிட்டி எஜுகேஷன், இல்லாட்ட டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன், கம்ப்யூட்டர்ல இன்னைக்கு என்ன டெவலப்மெண்ட் வந்திருக்கு, அவங்க எல்லாம் என்ன மாதிரி ஃபாரினுக்கு போய் பண்ணணும், அவங்களுக்கு நம்ம we can help, ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு அடாப்ட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கும் கிராண்ட் சில்ட்ரனுக்கு ஏன் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம போகுது, ரீசன் we can study it and we can patch up that work. அப்படி நம்ம பண்ணினோம்னா நிச்சயமா நமக்கு நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி முடிஞ்சா ஒரு வில்லேஜ் ஆர் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம அண்டர்டேக் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு மாடல் இதை பண்ணி என்ன மாதிரி இருக்கணும்ட்டு ரீஜெனரேட் பண்ணி, பழைய காலத்துல என்ன பேரண்ட்ஸ் எப்படி மதிச்சாங்க, எப்படி நூலிங்க மற்ற எல்லாம் பார்த்தாங்க, அத மாதிரி நம்ம ஒரு கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு அந்த சில்ட்ரனுக்கு மைண்ட்ல கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா we can have very good rapport with the children. ஏன்னா இப்ப சில்ட்ரனுடைய ஸ்பீடு வந்து நம்ம வந்து இருந்த காலத்துல வந்து இந்த ஸ்பீட்ல நம்ம போகல, நம்ம ஒன்லி ட்ரெயின்லயும் பஸ்ல தான் போயிருக்கிறோம். இப்ப குழந்தைகள் வந்து பிளைட்ல வந்து சூப்பர் பிளைட்ல போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களோட மைண்ட் அந்த அளவுக்கு பிரில்லியண்டா இருக்குங்க, ஒன்னும் குறைச்சல சொல்ல முடியாது. we have to appreciate. அதாவது நமக்கு வந்து மனசு வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து விட்டு கொடுக்க மனசு, உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இப்படித்தான் செய்யணும் நம்ம இம்போஸ் பண்ணுவோம். அது வேண்டாம். அவங்க வந்து they are better when compared to our politician. அதனால அவங்களுக்கு வந்து ரைட் நல்லது செய்ய, இல்லாட்ட நீ இது மாதிரி ஒரு இது கொஞ்சம் we can give advice, இல்லாட்ட ரைட் ஓகே நீ செய்யறது ரைட்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்கிட்டு அவங்களும் they will be satisfied and we will be also satisfied. அதனால இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அங்கிறது தான் இது. அதுக்கு வந்து ஆஃப்டர் ஃபார்மேஷன் இண்டக்ஷன் ஆஃப் திஸ் பில்டிங் நம்ம வந்து குரூப் செட்டப் இனிமே வந்து ரிவைஸ்ட போட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குரூப் சேர்மனை கிரியேட் பண்ணி அந்த சேர்மனுக்கு அவங்களுக்கு வேண்டிய, இப்போ சப்போஸ் பத்திரி சார் இருக்கிறாருன்னா அவருக்கு வந்து டெக்னாலஜி அந்த கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமா போட்டு ஒரு சேர்மனை போட்டு நீங்க இருக்கிற நம்ம மெம்பர்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி 5 மெம்பர்களை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. வாட் வில் பி த காஸ்ட் வி ஹேவ் டு டூ ஃபார் தி சொசைட்டி ஆர் மெம்பர்ஸ், அதை வச்சு பிளான் பண்ணி அதை வி கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இட். ப்ரோக்ராம் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஏகப்பட்ட ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க, அது சரியா யூட்டிலைஸ் பண்ணாம பிரைவேட் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க என்ஜாய் பண்றாங்க. அது we can do it and we can establishment that in future only organizations managed by the departmental paper or elite people alone can be permitted to operate அங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம கொண்டு வரணும். இப்ப இந்த பிரஸ்டீஜ் பில்டிங் கொடுக்கறதுனால ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் வித்தின் 2 or 3 yearsல வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் will be coming under our fold, not fold இல்ல our report. வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இந்தியன் ஆபீசர்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கு, இன்னைக்கு வந்து அவங்க அடிச்சுக்கிறத பார்த்தா நமக்கு கஷ்டமா தான் தெரியுது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வேண்டியதில்லை. யூ டெப்யூட் ஒன் ஆஃப் யுவர் பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரி ஆர் எனி கமிட்டி மெம்பர், we can discuss it and we can solve. We will be the bridge between you and the problem solvers. அந்த மாதிரி எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷனை பார்த்துட்டு அவங்களை வந்து யூ கோ ஹெட் அக்கார்டிங் டு யுவர் ப்ரொசீஜர். இப்ப டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் இருக்குன்னா உங்களுடைய பாலிசியில நீங்க போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க. கவர்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணணும்னா நீங்க எங்ககிட்ட வாங்க, நாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன செஞ்சு கொடுக்கணுமோ அது ஜென்யூனா இருந்துச்சுன்னா we will do it immediately. We will influence the department. அந்த ஒரு இதுல போட்டு ரேப்போர்ட் பண்ணிட்டோம்னா within 2 or 3 years we will be the number 1 in தமிழ்நாடு பொறுத்தளவு, ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவை பொறுத்தளவு கூட வரலாம். அப்படி வரும் பொழுது we will be the பிரைம் மினிஸ்டர் மேக்கர் ஆர் பிரசிடென்ட் மேக்கரா இருப்போம். நம்ம கண்ட்ரோல்ல தான் அன்னைக்கு அது வரும். இதை வந்து நம்ம மனசுல இன்டைரக்டா வச்சுக்கிட்டு இன்ஃபிடன்ஸ் பற்றி நல்ல இது முறையில அதே மாதிரி we can control the parties. கண்ணா புண்ணான்னு முடியாத காரியங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு பிளப் பண்ணிட்டு இது செய்யற அது செய்யறேன்னு சொல்ல மாட்டாங்கல்ல, நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்ல. அதனால we can do as best institution for our nation, particularly for our Tamil Nadu, by regenerating the previous elderly cultures. இதுதான் இன்னைக்குள்ள நிலைமை. அதனால நீங்க வந்து இதுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணி கோஆபரேட் பண்ணி ஃபுல்லா ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓகே சொன்னா ரைட்.
எனிகாவ் யாராவது சொல்லணும்னு சொல்லுங்க. இது தவிர வேற ஏதாவது சப்ஜெக்ட் பேசணும், நம்ம இப்படி செய்யலாம்னு ஒரு சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கிவ் அஸ். சுப்ராஜ் சார், உங்க பர்மிஷனோட ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாமா? சொல்லுங்க சார். அதாவது அந்த கமிஷனர் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாரு. அது என்னன்னாக்க, இப்போ பென்ஷனர்ஸுக்கெல்லாம் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கு. அதுக்கு அவங்க கவர்மெண்ட்ல ஒரு ஆப் ஒன்று டெவலப் பண்ணுறாங்களாம். அது அநேகமாக 1 or 2 months எப்போ வேணாலும் அது ரிலீஸ் ஆகிடும். அந்த ஆப்பில் அதை அது இருந்ததுனாக்கா இவங்க கமிஷனர் இந்த சர்டிஃபிகேட்டோ இல்லை ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அந்த ஆஃபீஸ்க்கு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அவங்க வீட்லேயே ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அவங்களே ஒரு செல்ஃபி மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்துட்டாக்க அந்த ஃபோட்டோவை வச்சுட்டு தே கேன் டிசைட் த பர்சன் இஸ் ஓகே, இஸ் அந்த லைஃப் சர்டிஃபிகேட்டு வருது அப்படிங்கிறது. இதுக்கு they said you can help us by training the senior people if they are not very well versed with the smartphone. ஸோ அது ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட், நம்ம சொன்னது வேறு ப்ராஜெக்ட். இது நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க. தட் இஸ் அ வெரி குட் பாயிண்ட். அது பென்ஷனர்ஸ்க்கு அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் அது எப்படி என்ன. அந்த சிரமம் திருப்பி ஆஃபீஸுக்கு போய் அலையிற சிரமம் கொஞ்சம் குறையும் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஆஃபீஸு அங்கே ஒரு பர்சன் சொல்லிட்டீங்க, we should dedicate one phone also in that place, whether mobile phone இல்லை லேண்ட்லைனோ whatever phone, ஒரு ஃபோன் இந்த ஆஃபீஸில், ஸோ தட் யாராவது ஃபோன் பண்ணாக்க that person should be able to communicate back. அதனால அந்த ஒரு ஃபோன் நம்பர் ஒன்று கமிட்டி கேன் சாங்ஷன். திஸ் இஸ் மை ரிக்வெஸ்ட். Thank you, sir, for your suggestions. That will be implemented definitely. Yes, sir. Phone is a good suggestion, sir. Phone preferably landline better nanikren, but we can decide, sir. We can decide. Sir, another suggestion, Mr. Subraj. அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கிற பிரசன்ட் மெம்பர்ஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ் who may be joining the forum, அவள்கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ்பர்டீஸ்ங்கிறது இருக்க, இட்ஸ் a treasure house. Each person has got a brilliant experience on various subjects. அதில் there are a lot of educational institutions, organizations, NGOs who require some sort of a guidance as a mentor. We can even see that we can give the mentors. அது பணம் நம்ம வாங்க போறோமா, வாங்கினா நம்ம போறத்துக்கு கொடுக்க போறோமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் that's all to be decided. But we can give mentors for any particular subject, specific subject, after discussing the capabilities of our members. That also can be thought of. Yes. Sir, that is a good suggestion, sir. But Gemini Ramurthy, another, it is a very good submission because there are a lot of experts. If now even Mr. Gemini Ramurthy can talk on technology, adumari banking, adumari various subjects nama describe pannite, we can make it known to the institutions and we can carry it forward. It's a very good suggestion, sir. It's a very good suggestion. It is indeed a very good suggestion. In fact, ஒரு 2 நாள் முன்னாடி சுப்ராஜ் அவர்களே ஒரு ஃபார்ம் கொண்டாந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அந்த ஃபார்ம்ல நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெம்பரை அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் வாங்கிக்கிறோம். அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல், அவங்களுடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் என்னெல்லாம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அவங்களோடது இருக்கு, வேர் ஆல் தே கேன் ஹெல்ப் அஸ், அந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸும் நம்ம வாங்கி அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுப்போம் அப்படி சொல்லியிருக்காரு. பாசிபிளி உங்கள் சஜஷன் அவருக்கு முன்னாடியே காலையில் விழுந்திருக்காரோ தெரியல, டிஸ்கஸ் பண்ணாரு. இட்ஸ் a very valid and good thing. We will do it. Sir, one more point in this exercise. We will also develop expertise. Nama engayadu poi pesanona, you can't just go and talk because as Subraj said, people are very smart on the other side. So you have to be prepared to take their questions and clarify. Illana nama credibility poidum. Adanal nammalum we will also, it will be a self development process also, sir. Win-win situation.
வாட் அபவுட் மேடம் பத்மா பிரபா பத்மநாபன்? எல்லாரும் சொன்னது கரெக்டான பாயிண்டா இருக்கு. இதுல வந்து மாத்தி சொல்றதுக்கு வேற கருத்துக்கள் கிடையாது. எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வரணும். அதுதான் என்னோட முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குங்க. ஏன்னா அது இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வந்தால்தான் நமக்கு வந்து எந்த இடத்துல நம்ம சக்சஸ் பார்க்க போறோம். ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து எடுத்து செய்யும் போதுதான் அதையோட ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் தெரியும் நமக்கு. அப்போ அதை பண்ணும்போது நம்மளே நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வரணும் சொன்ன மாதிரி அந்த இடத்த ஆக்குபை பண்ணிட்டு சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதை முடிச்சுட்டோம்னா நமக்கு வந்து அடுத்தது நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல இறங்கலாம். நிறைய ப்ராஜெக்ட் நம்ம பேசியிருக்கோம். பட் ஆனா அதுல இது வரைக்கும் நம்ம எதுலயும் போய் ஸ்டெப் எடுக்க முடியல. நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு பர்மனன்ட் அட்ரஸே இல்லாம இருந்தது. அதனால இப்ப அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து செயல்ல இறங்க வேண்டியதுதான் இனிமேல். அதுதான் இப்ப இவங்க சொன்ன சஜஷன் எல்லாமே நல்லா இருக்கு, கரெக்டா இருக்கு. நம்ம பண்ண தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. இப்போதைக்கு என்னன்னாக்க நம்ம அந்த இடத்துக்கு அதை ரெடியாகி நம்ம ஆக்குபை பண்ண பிறகு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணி அத்தனை மெம்பருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணி அங்கே வந்து அந்த இடத்த பார்த்து அந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்து கொள்கிற மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். அதுக்கு சுப்பராஜ் சாருடைய எஃபர்ட்டுக்கு நம்ம ஒத்துழைப்போம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒத்துழைப்பு உண்டு. அடுத்து வெங்கட்ராமன் சார், நீங்க. Most of the suggestions given by you are really worth considering. அதோட டவுட்டே கிடையாது. இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா பேங்க் டெவலப் பண்ணோம் ஆஃப் ஆல் த பீப்புள், அட்லீஸ்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் a few important people to start with. ஏன்னா எல்லாரையும் சேர்த்து பண்ணுறதுக்கு it will take time. அதுல இருந்து சப் கமிட்டி நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு சேர்மேன் மாதிரி போடலாங்கிறது. அது டிசிக்னேஷன் அந்த பார்ட் ஆஃப் இட்டை விட்டுட்டு, பட் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு யாரெல்லாம் பகுதியாக இருக்குன்னு ஒருத்தர் டிசைட் பண்ணார்னா அதை வச்சுக்கிட்டு எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணணுங்கிறத பேசிட்டு 1 by 1 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஒரு ப்ராசஸாக வரும்னு நினைக்கிறேன். Subharat sir, can I, with your permission, can I make a suggestion? Sir, நேத்து நம்ம வெப்சைட் பார்த்துட்டே இருந்தேன். அதை கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். நீங்க யூ கேன் திங்க் ஆஃப் இட். அதாவது அப்கிரேட் பண்றதுக்கு தான் சார் அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பட் அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய மைண்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல. தட் இஸ் த டிராபேக். ஓகே ஓகே, இப்படி போடணும்னு என்னுடைய மைண்டை நான் சொல்லிடுறேன். பட் அங்க இருக்கிற கிளர்க்கு தானே அவங்க அப்கிரேட் பண்றாங்க, நாட் மேனேஜிங் டைரக்டர். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்றது என்னங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற முடியும். நான் ஈவன் நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் போட்டு ஒரு பேனல் பிரிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்புனேன். அவங்க வந்து என்னத்தையோ போட்டு என்னத்தையோ போடுறாங்க. யாரு தெரியல. ஒன்று பிரின்சிபால் என்ன போடுறாங்க, யாரோட இவர் பேர் என்ன, நம்ம கார்த்திகேயன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டைரக்டர் ஆஃப் விஜிலன்ஸ் போட்டிருக்கிற அவருடைய டெசிக்னேஷன் விட்டு என்னத்தையோ போடுறாங்க. பத்மபூஷணுங்கிறத விட்டு போட்டாங்க, பத்மஸ்ரீயை. இப்படி ஒன்று அவங்களுக்கு வந்து, அதாவது வி ஹேவ் டு ஹேவ் டச். அதுக்கு வந்து ஒருத்தர் டைரக்டா இன்வால்வ் ஆகி பண்ணிட்டோம்னா தான் சரியா இருக்கும். அதுக்கு தான் இப்ப அந்த நம்ம பில்டிங் வந்துச்சுன்னா நம்மளும் சொல்லலாம். இப்ப நான் ஒன்று சொல்ல நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன், அடுத்த ஒரு இது வரும்போது நான் அதை டைவெர்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். இப்ப நம்ம வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒவ்வொரு நாளைக்கு வந்து ஒருத்தர், ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்திரி சார் யூ வில் பி த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். நீங்க ஆபீஸ்ல வந்து உட்காந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேனேஜரா இருங்க, நீங்க பாருங்க அன்னைக்குள்ள பொசிஷன். அதே மாதிரி வெங்கட்ராமன் சார் ஒரு நாளைக்கு நீங்க, இப்படி 5 நாளைக்கு 5 பேரை போட்டுட்டு மற்றபடி இந்த பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி வந்துட்டு அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அங்கிறது இது பண்ணிட்டு போயிடலாம். நம்ம இந்த வந்து we can give provisions for honorarium and other things. We can change our bylaws. ஏன்னா அந்த காலுக்கு தக்கபடி தான் செருப்பு, செருப்புக்கு தக்கபடி கால் கிடையாது. அதனால we can do wonders. அதனால நம்ம வந்து பில்டிங் வந்தாச்சு, இனிமே வந்து எப்படி அதை மோல்டு பண்ணி கொண்டு வரணும்ங்கிறத we can sit together for about 1 week or 1 month. அந்த 1 monthக்குள்ள செட்டில் பண்ணிட்டு என்னென்ன யார் என்ன டேலண்ட் இருக்குதுங்கிறத we will prepare one directory. மெம்பர் டைரக்டர் அதுதான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஒவ்வொருத்தரும் என்ன டேலண்ட் இருக்குது அவங்க வந்து எதில் யூஸ் பண்ணிட்டான். ஒரு சிலர் வந்து சும்மா மெம்பரா வந்து ஏதாவது டிஃபன் போட்டா மீட்டிங் போட்டா
சார்ந்துட்டு போற மாதிரி இருக்குது. அவங்களும் செப்பரேட்டா ஜஸ்ட் தே கேன் அவைல் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் தி இது. அவங்களுக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி பீரியாடிக்கல் ஒரு 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு டூர் மாதிரி கூட்டிட்டு போறது, இல்லாட்ட சம் ரெக்ரியேஷன் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு டிராமாவோ ஒரு சினிமாவோ ஒரு ஏதாவது ஒன்று நடத்துறது. அதே மாதிரி சுகி சிவம் போத மற்றபடி பட்டிமன்றங்கள் நம்ம சப்ஜெக்டவே பட்டிமன்றங்களை வச்சு ஈவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, we can do. இன்னைக்கு வந்து சாலமன் பாப்பையனுடைய பட்டிமன்றத்தினால தான் பாதி செலவு அவங்க வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க டிவிக்காரருக்கு. நம்ம அவங்களை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம், பணம் செலவழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, பட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம வெங்கட்ராமன் சாரு, நீங்க பத்திரி, இன்னும் 2-3 இருக்கு, இன்னொரு பட்டாபிராமன் ஒருத்தர் மாடரேட்டர் இருக்கிறார். இவங்கெல்லாம் கூடி மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம மெம்பர் வந்து எப்படி இன்வால்வ் பண்ணணும் அங்க யூ கேன் கண்டக்ட் மோட்டிவேட்டட் லெக்சர்ஸ். அந்த மாதிரி பண்ணி வித்தின் எ பீரியட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் மினிமம் 3 months நம்ம வந்து ஒரு எஃபிஷியன்சி என்னென்ன கண்டக்ட் பண்ணணுங்கிறத we can frame rules. அதுதான் வேற சார். We will do it, sir. We will do it, sir. செய்யலாம். ஆமா சார், ஆமா சார். வேற அவங்களுக்கு நம்ம மணிமேகலை கண்ணன் வந்து போன் பண்ணாங்க. இப்போ அவங்க வந்து கீழே விழுந்து போன் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சான். அதனால ஒன்றும் பண்ண முடியல சார். நீங்க பேசுறதுல நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறேன், பட் என்னால மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாதனால நான் இது பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாங்கன்னா சரி, காட் பிளஸ் யூ டு. அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம சத்தியமூர்த்தி ஒன் ஆஃப் அவர் மெம்பர்ஸ், அதாவது சிஏஜியில் டெப்டி அக்கௌண்டன்ட் ஜெனரல் அவர் வந்து he is also influential man and very close to the leading top level officials and top level ministers in the center. அந்த மாதிரி அவர் சத்தியமூர்த்தி. அவருடைய மதருக்கு வந்து 95 பர்த்டே இன்னைக்கு நடந்தது. அதுக்கு வந்து we gone there. அவங்களுக்கு ஒரு சால்வை மாதிரி நல்ல சால்வையும் ஒரு கிஃப்ட் டம்ளர், சில்வர் டம்ளர் ஒன்று வாங்கி கொடுத்து அவங்கள பிளஸ் பண்ண சொல்லிட்டு அப்படியே வந்தோம். அவரு வந்து நான் ஐ வில் இன்வால்வ் இன் யுவர் ஃபியூச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் சார்ன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. அவர் இருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் சார். சத்தியமூர்த்தி சார், ஆல் ரைட். அவர் இப்ப இது பண்ணிக்கிறாரு. ஏன்னா வரல லிஸ்ட்ல இல்ல. அவர் சொன்னார் நான் மீட்டிங்க்கு வருவேன் சொன்னாரு உங்ககிட்ட. ஆமா, பட் வரல. சரி சரி, ரைட். பிறகு அவர் அம்ப்ரோஸ் சார் இருக்காங்களா? ரைட். வரதன் சார் வரல. சரி, இவர் ராமதுரை வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ல இருக்குதுன்னு சொல்லி பெர்மிஷன் சொல்லிட்டாரு. ஆல் ரைட். இது பார்வதி பாலசுப்ரமணியம் சி வில் பி அட்டெண்டிங்னு சொல்லிட்டு போட்டு மெசேஜ் காலையில் அனுப்பியிருந்தாங்க. அவங்க ஒரு வேளைக்கு பார்வதி பாலசுப்ரமணியம் மேடம் வரல சார். அவங்க வரல. சரி சரி. இப்ப ரெண்டாவது நாங்க இப்போ ஒரு சர்க்குலேஷன் ரெசல்யூஷன் அனுப்பணும்ல, அதை நம்ம அப்ரூவ் பண்ணிடலாம்ல. எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்களான்னு கேளுங்க. ஆமா. எஸ் சார். ரைட் சார். வேற ஏதாவது யாராவது சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சொல்லுங்க. அதர்வைஸ் we can close this resolution on the screen. எல்லாரும் பார்க்கலாம். அந்த சர்க்குலேஷன் ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்களா? let us read it. இப்ப அந்த ஸ்கிரீன்ல போட்டிருக்கிற பாருங்க வேணா. ஓகே. நிறுத்திடுங்க. பார்த்துட்டீங்களா? சரி. ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி மணிகண்டன் இல்ல சார். ரைட். சரி. வைஸ் பிரசிடென்ட் சார் அண்ணாச்சி பேசணும். ஒரு நிமிஷம், அண்ணாச்சி பேசுறாங்க.
சரி. சார் மிக அற்புதமாக பேசுனீங்க, எல்லாம் முடியும். பில்டிங்கு போன உடனே அதுக்கு முன்னால நான் 25 சேர் முதல் உட்கார்றது நான் பிஜேபி உலக தமிழ் சங்கம் மூலமாக நான் கொடுப்பேன். நான் உட்காருங்கள இடத்த பார்த்தாச்சு, சிட்டிங் நான் ஒரு 25 சேர் முதல் கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, கேட்கலையா? கேட்குதா? இப்ப கேக்குது, சொல்லுங்க. அதாவது இடம் நமக்கு கிடைச்சாச்சு, அதை டெஃபினட். போன உட்கார்றது இடம் வேணுங்க, இது உட்கார்றது. அதுக்காக 25 நாற்காலி நம்ம கொடுக்குறேன். அதன் பிறகு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றா பண்ணலாம். ஆமா, பட் நீங்க எல்லாம் கரெக்டா எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டீங்க. ஓகே சார். அது ஓகே ஓகே சார். அதுக்கு தானே நாங்க சந்தோஷத்தை வச்சிருக்கிறோம். வேற எதுக்கு வச்சிருக்கிறோம்? பிள்ளையார் சொல்லி போடுறதுக்குன்னா நீங்க தான் இருக்கிறீங்க. பிள்ளையார் சொல்லி நான் ஏற்கனவே ஒரு 1 lakh கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டீங்க. அதோட இதையும் சேர்த்து இன்னொரு லேக்னு போட்டு ஐ வில் சாங்ஷன் 2 lakhs சொல்லிட்டீங்கன்னா நாளைக்கே சந்தோஷம் ஜி அவர் 2 lakhs போட்டு கிளியரா போட்டு நாளைக்கு வந்து இது பண்ணிடுவோம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். வேற என்ன சார் சொல்லணும் நீங்க? ஏன்னா எல்லாம் உங்களுடைய கைடன்ஸ்ல தான் நடக்குது. நாளைக்கு வந்து சந்தோஷம் சாருடைய ஆர்கனைசேஷனா எக்ஸலண்ட் ஆர்கனைசேஷன். வி கேன் டிபெண்ட் எனிதிங் ஆன் ஹிம் அங்கிற ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணணும் சார். அதுக்கு யூ கேன் ஹெல்ப் அஸ். ராகவன் சார் இருக்காங்களா? ரைட் ரைட் சார். Shall we close it? Okay. Sir, Mr. Subbaraj? சொல்லுங்க சார். Sir, do you hear me? Okay. அதாவது can I take the permission, with the permission of the chair, may I request whoever has gathered the Zoom meeting to give a standing ovation to Mr. Subbaraj for having Not Subbaraj. so well. Not Subbaraj, to Sandosham. Only because of Sandosham I am doing this. Both, all, sir, we are having 20 members. All the 20 members, we have to give standing ovation. At the time of that inaugural function, we will do it. Okay, okay. Right, sir. We can do it, sir. But special thanks to Dr. Santosham and Subbaraj. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. What of thanks by Sankar? Sir, you asked me. Myself? Hello. You, yes. Okay. Thank you for giving me this opportunity to render a vote of thanks. I sincerely thank all the members, our president, our Badri sir, Loganathan, Prabha Padmanabhan, Ramamurthy sir, Santosham sir, Venkatraman, Subramaniam, H.P. Nirmala. She is there, but I don't know, she is not on the thing. All of you have spared this time. I've gone through that. You have shown real interest in the progress of our this thing. And really, I must, I do not know how to express this effort which Subbaraj sir has been putting the last quite a number of days to go to the government office back and forth. When the ball is hit here and there, so many balls, finally it landed up with that building. And Commissioner Sri Kumar Jain, he has been very kind enough to listen to us fully and then taken a decision within a week to provide us. And he personally came along with us. Thanks to those people.
and also some of the other officials who have taken up the work to complete the partition and other work there. I thank all of them, all of you to have gathered today. Thanks one and all to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. And I thank our Hello City who are organizing this Zoom meeting for our behalf. Thank you, Hello City sir. Thank you, Sir. Thank you. Thank you, sir. National. Shall we do? Okay. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Thank you everyone. Thank you. எல்லாருக்கும் நன்றி. Thank you, thank you. Thank you. Meeting adjourned. Meeting cut. Hey. Venkatram Subramanian. சரி, முடிஞ்சு போயிங்க க்ளோஸ் பண்ணி சரி